नमस्कार वेलकम टू द माय चैनल चाइल्ड गुरुजी। तो आज આપણે ધોરણ 8 ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 9 અને જેનું નામ છે બેઝિક પદાવલીઓ અને નિત્યસમ તેની ચર્ચા કરીશું અને તેની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 9.3 સુધી પહોંચ્યા છીએ। આના આગળના વિડિયોમાં આપણે સ્વાધ્યાય 9 પોઈન્ટ કમ્પ્લીટલી ક્લિયર કરી દીધું અને આજથી આપણે જોઈશું સ્વાધ્યાય 9.3। तो मित्रों वीडियो स्टार्ट करिए तेना पहला जो तमे मारी चैनल पर नवा हो तो प्लीज पहले चैनल ने सब्सक्राइब कर देजो ने साथे साथे बाजू में आपेला बेल बटन ने ऑन कर देजो जेथी मारी आवनारी दरेक वीडियो नोटिफिकेशन तमने मळती रहेशे सौथी पहला। तो चलो मित्रों जोईए स्वाध्याय 9.3 नो प्रश्न नंबर 1। नीचेनी पदावलीओनी दरेक जोड़ माटे गुणाकार मेळवो। अहींया आपणी पासे पदावलीओ आपी छे तेनी माटेना आपणे गुणाकार मेळवવાનો छे अने आ गुणाकार मेळववा माटे तमने एक नियम आवडવો જોઈએ विभाजनનો गुणधर्म। विभाजनનો गुणधर्म એટલે શું કે પહેલા પદ સાથે ગુણાકાર વચ્ચે પ્લસ અથવા તો માઈનસ અને પહેલા પદનો છેલ્લા પદ સાથે ગુણાકાર। તો લેટ્સ સી જોઈએ। ચલો અહીંયા શું આપે છે 4p અને q + r આ બંનેનો ગુણાકાર કરવાનો છે। तो आप लखी दईशू पहले गुणाकार स्वरूप में 4p गुण्या q + r गुणाकार स्वरूप में आप लखी दीधु। हवे शू करशू पहला पद गुणाकार पहला पद साथे अने त्यारबाद पहला पद गुणाकार बीजा पद साथे। पहला पद पहला पद साथे एटले के 4p गुण्या q वच्चे प्लसनु चिन्ह है तो प्लस लखीशू 4p गुण्या r। थई गयुं आपणुं विभाजननो गुणधर्म। हवे फक्त शू करवानुं छे के गुणाकार करवानो छे। अहींया p के अहींया q छे 4 तो m ना m रहेशे p अने q 4pq प्लसनु चिन्ह m ना m 4 नीचे m ना m आवशे p अने r। थई गयो आपणो गुणाकार 4pq + 4pr। प्रश्न नंबर 1 नो जवाब आवी गयो। त्यारबाद सेकंड क्वेश्चन ab ने कौंस में -ab आ बंनेनो गुणाकार करवानो छे। तो सौ प्रथम गुणाकारना स्वरूप में लखी दईशू ab गुण्या a - b। पहला पदनो पहला पद साथे गुणाकार त्यारबाद पहला पदनो बीजा पद साथे गुणाकार। ab गुण्या a। हवे अहींया प्लस नहीं लखीए माइनस लखीशुं केम के b नी आगळ माइनस छे तो अहींया माइनस आवशे। त्यारबाद शुं आवशे ab गुण्या b। अहींया ए छे अहींया पण ए छे तो शुं आवशे a नो स्क्वेर b माइनस नु चिन्ह m ना m a एकला छे तो a m ना m अहींया पण b तो जवाब शुं आवशे b नो स्क्वेर। आपणे शुं जवाब मळ्यो a स्क्वेर b a b स्क्वेर। प्रश्न नंबर 3 a + b गुण्या 7a स्क्वेर b स्क्वेर नो गुणाकार करवानो छे। तो सौ प्रथम आप शू करशू कि a + b मांथी a ने आपणे 7a² b² साथे गुणीशू त्यारबाद b ने 7a² b² साथे गुणीशू। तो सौ प्रथम आप a गुण्या 7a² एंड b² वच्चे आवशे प्लसनु चिन्ह त्यारबाद b गुण्या 7a² एंड b²। थई गयुं आपणुं। हवे गुणाकार करीशू। तो सौ प्रथम 7 तो m ना m रहेशे आपणी पासे। अहींया एक ए छे अहींया ए नी 2 घात छे तो ए नी 2 घात + 1 घात एटले के ए नी 3 घात b² m ना m प्लसनु चिन्ह आपणो वच्चे m ना m रहेशे। 7 फरीथी m ना m रहेशे a² m ना m लखी दईशू। अहींया आपणी पासे b² छे अने अहींया b नी 1 घात छे 2 + 1 एटले के b नी 3 घात जवाब आवशे b नी 3 घात। तो तीजा दाखलानो जवाब आपणे केटलो मळ्यो 7a नी 3 घात b नी 2 घात प्लस 7a नी 2 घात अने b नी 3 घात। त्यारबाद छे a² - 9 अने 4a। सौ प्रथम आपणे गुणाकारना स्वरूपमां लखी दईशू तो a² - 9 गुण्या 4a आवी गयुं गुणाकारना स्वरूपमां। हवे शुं करशुं 4a ने a² साथे अने 4a ने 9 साथे गुणाकार करीशुं। तो 4a गुण्या a² माइनस नु चिन्ह m ना m 4a गुण्या 9 थई गयुं। चलो 4 ने आपणे नीचे m ना m राखीशुं a गुण्या a² एटले के a नी 3 घात माइनस नु चिन्ह m ना m 9 चौक 36 अने a नी किंमत m ना m। अहींया आपणी पासे 2 हता चल सॉरी 2 सहगुणक हता तो आपणे 2 नो गुणाकार कर्यो 9 चौक 36 करीने a मूक्यो
प्रश्न नंबर 4 नो जवाब केटलो मळ्यो 4a ની 3 ઘાત માઈનસ 36a। प्रश्न नंबर 5 pq प्लस qr प्लस pr गुण्या c। तो सौ प्रथम આપણે ગુણાકારના સ્વરૂપમાં લખી દઈશું pq પ્લસ qr પ્લસ pr ગુણ્યા 0। 0 ને આપણે આ દરેકે દરેક પદ સાથે ગુણાકારના સ્વરૂપમાં કૌંસમાં લખીશું તો pq ગુણ્યા 0 ત્યારબાદ પ્લસનું ચિહ્ન qr ગુણ્યા 0 ફરીથી પ્લસનું ચિહ્ન pr ગુણ્યા 0। હવે વારાફરતી વારો દરેક પદનો ગુણાકાર કરીશું। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે pq ગુણ્યા 0 કેટલો જવાબ આવશે 0, qr ગુણ્યા 0 કેટલો જવાબ આવશે 0, pr ગુણ્યા 0 કેટલો જવાબ આવશે 0। તો તમે સમજ્યા કે કોઈ પણ પદ સાથેનો શૂન્ય સાથેનો ગુણાકાર હંમેશા જવાબ કેટલો આવશે 0। તો 0 પ્લસ 0 પ્લસ 0 એટલે કે આપણો આન્સર આવ્યો 0। તો ત્યારબાદ છે આપણી પાસે પ્રશ્ન નંબર 2 કોષ્ટક પૂર્ણ કરો। તેમાં શું કરવાનું છે કે પ્રથમ પદાવલી અને બીજી પદાવલી વચ્ચે ગુણાકાર કરાવીને આપણે છેલ્લે આ કોષ્ટક પૂર્ણ કરવાનો છે। તો પ્રશ્ન નંબર 1 a ગુણ્યા b પ્લસ c પ્લસ d આ આપણે કરવાનો છે। તો શું કરશું a ને b સાથે a ને c સાથે ને એને d સાથે ગુણાકાર કરી દઈશું। તો a ગુણ્યા b પ્લસ a ગુણ્યા c પ્લસ a ગુણ્યા d થઈ ગયો આપણો જવાબ। શું લખશું ab પ્લસ ac પ્લસ ad આવી ગયો આપણો જવાબ। અહીંયા કૌંસમાં લખી દઈશું એકદમ ઇઝી છે ab પ્લસ ac પ્લસ ad। ત્યારબાદ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે a પ્લસ y માઇનસ 5 અને 5xy x પ્લસ y માઇનસ 5 ગુણ્યા 5xy 5xy ને x સાથે 5xy ને y સાથે ને 5xy ને 5 સાથે અલગ અલગ ગુણાકાર કરીશું। તો સૌપ્રથમ x ગુણ્યા 5xy ત્યારબાદ પ્લસ y ગુણ્યા 5xy ત્યારબાદ માઇનસ 5 ગુણ્યા 5xy 5 એમના એમ રહેશે x અને x એટલે કે x સ્ક્વેર y પ્લસ 5 એમના એમ ફરીથી x એમના એમ y ગુણ્યા y એટલે કે y સ્ક્વેર 5 ગુણ્યા 5 તો 25 x અને y એમના એમ મળી ગયો સેકન્ડ ક્વેશ્ચનનો આન્સર। તો અહીંયા આપણે લખી દઈશું 5x સ્ક્વેર y પ્લસ 5xy સ્ક્વેર એન્ડ લાસ્ટ છે 25xy। ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે p ગુણ્યા 6p સ્ક્વેર માઇનસ 7p પ્લસ 5। થર્ડ ક્વેશ્ચન લખશું આપણે p ગુણ્યા 6p સ્ક્વેર માઇનસ 7p એન્ડ પ્લસ 5। p ને આપણે આ ત્રણે સાથે અલગ અલગ રીતે ગુણશું 5 ગુણ્યા 6p સ્ક્વેર બરોબર વચ્ચે માઇનસનું ચિહ્ન p ગુણ્યા 7p પ્લસનું ચિહ્ન p ગુણ્યા 5 6 એમના એમ p ની 2 ઘાત છે 1 ઘાત ઉમેરાશે તો p ની 3 ઘાત માઇનસનું ચિહ્ન એમના એમ 7 એમના એમ p ગુણ્યા p એટલે p નો સ્ક્વેર 5 ફરીથી એમના એમ અને p પણ એમના એમ જવાબ મળી ગયો 6p ની 3 ઘાત માઇનસ 7p સ્ક્વેર પ્લસ 5p। આન્સર આપણે અહીંયા લખી દઈશું 6p ની 3 ઘાત માઇનસ 7p સ્ક્વેર પ્લસ 5p। ત્યારબાદ ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે 4p સ્ક્વેર q સ્ક્વેર અને p સ્ક્વેર માઇનસ q સ્ક્વેર સાથે ગુણવાનું છે। તો ચોથો પ્રશ્ન 4p સ્ક્વેર q સ્ક્વેર ગુણ્યા p સ્ક્વેર એન્ડ q સ્ક્વેર આને p સ્ક્વેર સાથે ને આને q સ્ક્વેર સાથે ગુણવાનો છે। તો કૌંસમાં લખશું 4p સ્ક્વેર q સ્ક્વેર ગુણ્યા p સ્ક્વેર અહીંયા માઇનસ છે તો માઇનસ 4p સ્ક્વેર q સ્ક્વેર માઇનસ q નો સ્ક્વેર 4 એમના એમ રહેશે
પી સ્ક્વેર છે, અહીંયા પણ પી સ્ક્વેર છે, તો પીની 4 ઘાત અને ક્યુની 2 ઘાત. માઇનસનું ચિહ્ન એમના એમ રહેશે, 4 પણ એમના એમ, પીની 2 ઘાત એમના એમ લખી દઈશું, ક્યુની 2 ઘાત અને ક્યુની 2 ઘાત તો કુલ થશે ક્યુની 4 ઘાત. જવાબ આપણે કૌંસમાં લખી દઈશું 4 પીની 4 ઘાત ક્યુની 2 ઘાત માઇનસ 4 પીની 2 ઘાત ક્યુની 4 ઘાત. પ્રશ્ન નંબર 5, a પ્લસ બી પ્લસ સી ગુણ્યા એબીસી. એબીસીને આપણે આ ત્રણની સાથે વારા પરથી ગુણીશું. પ્રશ્ન નંબર 5, a પ્લસ બી પ્લસ સી ગુણ્યા એબીસી. સૌપ્રથમ a ગુણ્યા એબીસી પ્લસનું ચિહ્ન, બી ગુણ્યા એબીસી બી ગુણ્યા એબીસી પ્લસ સી ગુણ્યા એબીસી. હવે આપણે ગુણાકાર કરી દઈશું. અહીંયા એ છે, અહીંયા પણ એ છે, તો શું જવાબ આવશે? એ સ્ક્વેર બીસી પ્લસનું ચિહ્ન એમના એમ, એ એમના એમ, બી બી એટલે કે બી સ્ક્વેર, સી પણ એમના એમ, એ એમના એમ, બી એમના એમ, સી સી એટલે કે સીનો સ્ક્વેર. જવાબ મળી ગયો. જવાબ આપણે અહીંયા લખી દઈશું એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સી, એ બી સ્ક્વેર સી એન્ડ એ બી સી સ્ક્વેર. તો અહીંયા આપણે સ્વાધ્યાય 9.3નો પ્રશ્ન નંબર 2 કમ્પ્લીટલી ક્લિયર કર્યો. તો મિત્રો, તમને અમારો વિડીયો સારો લાગે તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરજો અને ચેનલ પર નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ને સાથે સાથે બાજુમાં આપેલા બેલ બટનને ઓન કરી દેજો, જેથી મારી આવનારી દરેક વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતી રહેશે સૌથી પહેલાં. તો ચાલો મિત્રો, આપણે મળીશું હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. આવજો, જય હિન્દ અને જોતા રહેજો ચાઇલ્ડ ગુરુજી.